ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ, ਦਿੱਲੀ ਮਤਲਬ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਵਾਹ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਾਣੀ। ਜਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ? ਉਹ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। मैं खुद धरती पुत्र हाँ, मैं किसान हाँ, निरोल किसान हाँ। और अज दे नहीं असी बड़े आदि टाइम तो किसानी कर रहे हैं। जद्दी जदाद साडे कोल है, मेरे को और कोई कारोबार बिजनेस नहीं है। मैं कहना ये कानून 30 साल पहले आने चाहिए सीगे। और वो हामी जिहड़े सरदारा सिंह जोल ने जिहड़ी गल कही है वो देखो की है। सारी गल्लां नूं समझ के गल करनी चाहिए है। ये बिलों का विरोध नहीं है, कानून का विरोध नहीं है, मोदी का विरोध है। मोदी साहब कौन ने? उन्हां दा विरोध क्यों? वो विरोध इस करके ना, वो देश के प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने कोरोना काल दे विच ओहदा फायदा चक्किया, बिल पास करते। वो गल नहीं, मैं तुहानूं दसना चाहना मोदी विरोधी क्यों है। किसान जथेबंदियां पंजाब दियां अगे लग के गईयां, यूपी पहले नहीं, राजस्थान नहीं, कोई नहीं बोलिया। सब तो पहला पंजाब का किसान बोलिया। पंजाब के किसान जथेबंदियां राजेवाल साहब है, डॉक्टर साहब होण, जिहड़े सारे है, बूटा सिंह जो भी है, इन्हूं मैं एक गल पूछना चाहना तुहाडे राही। ये कानून तो पहले ही आए सी। वड्डे घराणे की गल कर दो, वो गेट खोले कैप्टन साहब ने, उदों तुसीं नहीं बोले। कंटैक्ट फार्मिंग की गल कर दो तो कीती असीं बादल साहब ते असीं कीती, उदों तुसीं नहीं बोले। उदों तुसीं इहनूं चंगा किया। तुहाडी मंग और डिमांड भी यही हुंदी सीगी कि किसान नूं आज़ाद किया जाए और किसान के खाते सीधे पैसे जाण। वो सारिया गल्लां जिहड़ियां ये ही डिमांड, इन्हां दी डिमांड पत्र मंग लो की है। चलो ये गल मैं कहती हुण की है कि जदों इत्थे कानून लागू होए, जदों ये सारे हाम काम सीगे, उदों विरोध करदे तो मोदी साहब नूं और सरकारां नूं समझ आ जांदी। इत्थे विरोध कीता नहीं। अगर 28 सूबे है, सब तो ज़्यादा अगर कृषि सूबा कोई है, अगर अग्रिम है, अगर हिम्मती है, अगर कोई मतलब अनाज की भंडार किसी ने भरिया है, भुखे का ढिड अगर भरिया है, हरी क्रांति के विच जिहड़ा कणक जिहड़ी है या झोना दिता है, पंजाब ने दिता है। इसे करके पंजाब ने, इसे करके पंजाब के किसान नूं सोझी सी ना। मेरी पूरी गल सुनो ना। सोझी तो ज्यादा सोझी होगी ना जी, कम सोझी नहीं, ज्यादा सोझी होगी। जदों कानून इत्थे बन गया तो मोदी साहब ने तो कानून जिहड़ा इत्थों है और पार्लीमेंट और विधान सभा दे विच अगर तुसीं देखोगे, मनमोहन सिंह जी का बयान देखोगे, मैं नहीं कह रहा, तुसीं देखो। और ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਇਬਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਇਬਰੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਟਕੈਤ ਸਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਸੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬੋਲੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ 32 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੱਜ मिली है और मोदी साहब ने कानून अच्छा लेंदा है। पूछो टकैत नूं, मैं नहीं कह रहा, उन्हें बयान भी दिता है, मीडिया च भी है, अखबार च भी है। अज माड़ा किवें हो गया मैं दसो गल। लोगों की मजबूरी की फिर तुसीं कहंदे कि मुकर गए ने? मजबूरी मोदी का विरोध है ना कि मोदी का क्यों विरोध जी? मोदी जिहड़ा है हुण पार्टियां जिहड़ी है मगर लगी हुई है। पार्टियां जिहड़ियां दूसरियां है, जिहड़े चडूणी साहब है, और चडूणी साहब दे आप दे कारखाने हैं, आप दी आड़ती दुकानां है। और चडूणी साहब किहदा बंदा है बच्चो? उड्डे का खास बंदा है। उड्डे नूं जिहड़ी हरियाणे की सरकार नहीं सवांदी, वो जांदे पटको। हुण राजनीति इहदे विच बड़ी और मोदी का चेहरा खराब। जिन्ने भी संयुक्त मोर्चा दे विच 550 के करीब जथेबंदियां, इन्हां दे पिछे पार्टियां जी। मेरी गल सुन लो भी उदों ये कानून तुसीं मनदे हो, मैं झूठ तो नहीं कह रहा। कैप्टन साहब बड़े घरां दे वास्ते गेट खोले और कंटैक्ट पंजाब में ये जथेबंदी इत्थे सी ना, क्यों नहीं विरोध किया? उदों विरोध करते तो असीं मनदे कानूनां दा विरोध है। उदों कानून के जिहड़े कैप्टन साहब ने ते बादल साहब ने असीं जदों कीते सी वो सुनदे सी और मोदी ने कहते काट लग्या उन्हां नूं। मतलब साफ जाहिर हो रहा है
ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਦੇਤੀ ਐਮਐਸਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਦਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆ ਬੈਠ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗਏ ਉਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ 10-10 ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਤੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਵੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਝੂਠਾ ਤੇ ਜਾਣੀ ਝੂਠਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਰਾਜਨਾਥ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਆਪਣੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਔਰ 20-25 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਰਾਜਨਾਥ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ? ਪਰ ਜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦੇਣ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਾਮਰੇਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਮਰੇਟਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਟਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਿਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਲੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੱਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਕਾਮਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬੋਡੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੁਰ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਕੋ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਓ। ਲੈ ਬਈ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ? ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੇ ਰੱਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਰ ਦੋ ਰੱਦ। ਜੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ 70 ਸਾਲ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੀਣ ਦੋ। ਫਿਰ ਬਾਗੜਾ ਟਾਈਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਗੜਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਾਗੜਾ ਟਾਈਮ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਾਗੜਾ ਡੈਮ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਬਾਗੜਾ ਡੈਮ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ 4 ਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, 6 ਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਖੂਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੈਟਰਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਇਲਟ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਲ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਲਵਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿਣ ਉਹ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਦੁਗਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੀ? ਦੁਗਣੀ ਆਮਦਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਣਕ ਦੋਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਦੁਗਣੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤਾਂ 7ਵਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਿਓ, 24 ਤਾਂ ਆਣ ਦਿਓ। 24 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਐਵੇਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੇ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕਦਮ ਆਂਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਰ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ? ਜਿਹਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹਦਾ ਧੱਕਾ, ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜਿਹਦੀ ਲਾਠੀ ਉਹਦੀ ਭੈਂਸ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੋਰਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੰਗਵਾ ਵਾ।
ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁੱਧੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਵਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸੀਸਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਬਚਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸਲੀ ਕਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਦੇਈਏ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਵੇਚੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਸੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਮੰਨੋ, ਨਾ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕੱਲੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖੋਲ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਠੇਕੇ? ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰਦੇ, ਲੈ ਕਹਿ ਦੇਣ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਆਪ ਦਾ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪੱਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 60 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੱਸੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਲੈ ਚਲੋ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਲਿਖੇ ਦੇ ਦੇਣ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਦੇ ਦੇਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਐਵੇਂ ਥਾਲੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ, ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ, ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਦਲੀਲਾਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਅਗਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਅਗਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ। ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੋਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ। ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਦੱਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲਾ ਕਿਵੇਂ? ਕੱਢ ਲਓ, ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਕੱਢ ਲਏ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਮੀਡੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੀਡੀਆ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਨਾ ਦਿਆਂ, ਬੋਲੋ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਠੇਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਵਾਂ ਜੀ? ਉਹ ਜਗਰਾਉਂ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਪਨੀ ਦਿਓ? ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਝੇ ਤੇ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੋੜ ਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਫਸਲੀ ਚੱਕ ਨਹੀਂ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਇਸ ਖੇਤੀ 'ਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਖੇਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੁਖਾਰੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਣਕ ਚੱਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਰਮਾ ਬੀਜਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੜੇਵੇਂ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਦੇ ਭਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਚਰਖਾ ਕੱਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇਵੇਂ ਸੀ ਉਹ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲ ਕੇ ਉਹ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਣੀ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਲਜ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਨਾ ਬਣੋ, ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣੋ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਣੀ ਅਬਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਦੇ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਡਾਣੀ ਅਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਭ ਤੋਂ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਨੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੋਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਿਹਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਿਹਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਔਖੀ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਦੇ ਸ਼ਾਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਉਹ ਟੱਪਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਗੇਟ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਟਪਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ, ਰੌਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਵਾਹ ਮੋਦੀ
ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਕਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿੱਟ ਬੈਠਣੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਬਿਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਨਤੀਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਿਹਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਡਰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਖੋਹ ਲੈਣ ਲਓ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਿੱਟਤੀ, ਕੈਮਰੇ ਤੱਕ ਤੋੜਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪੱਗ ਪੂਰੋਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਾਈਕ ਕਰਨ ਖੋਣਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਿਸ ਕੰਜਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੰਜਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੰਜਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਬਿਆਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਾਤਾ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਪੇਟ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਕੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਮਾਫੀ ਭਰੇ ਚੁਰਾਕ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਰਗੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਰੇ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਓ ਕਿਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ, ਹੋਰ ਬੋਲੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ। ਹੁਣੀ ਦਿਓ, ਹੁਣੀ ਦਿਖਾਓ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਇਓਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਮਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਕਾਮਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖੇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਬੰਗਾਲ ਸੁਬਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇ ਸਾਰਾ ਕਾਮਰੇਟਾਂ ਨੇ ਬੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਮਰੇਟਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਲੇ ਲਵਾਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 3 ਤੋਂ 70 ਤੱਕ ਗਏ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 2019 ਚ ਕਿਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਨੇ 2019 ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਕਾਮਰੇਟਾਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਨਾ, 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਘਟਿਆ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਅਲੱਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਅੜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਭਰਾਓ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਵਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 3 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਓਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਘਰਾਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਲਾਲਤ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੇਲ ਆਊਗਾ ਜੀ? ਆ ਗਿਆ, ਆ ਜਾਊਗਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 24 ਤੱਕ, 24 ਨੂੰ ਆਏਗਾ, 24 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂ, ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਬਣੂਗਾ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਸਟਾਂਪ ਤੇ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ, 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਲਾ ਵੇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਸਮਝਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਮੰਨੀ ਗੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਹੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੜਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਬੋਲ ਜਾ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫੋਰਸਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ,
ਫੋਰਸਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸਬਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਫੋਰਸਬਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਗੋਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇਖੋ ਜੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਚੱਲਦੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈਣ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗਲ ਘੋਟਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਾਲਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲਓ ਨਾ ਲਓ, ਸੁਵਿਧਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸਰ, ਹੱਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਗੇਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਆਣ ਨਾ ਉਲਟਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਰਦਾ ਵਿਚੋਲਗੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਸਿੱਧੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਣ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰੀਏ? ਦੱਸੋ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਕੱਚਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡਾ ਕੱਚਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਚੀਦਗੀ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ। ਪਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਕੈਮਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, NB ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।